بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ہمارے باڈی کے سب سے طاقتور اور ماسٹر اینٹی آکسیڈنٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں 1,00,000 سے زیادہ تحقیقی مقالے، ریسرچ پیپر شائع ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر موسٹلی لیور میں بنتا ہے اور باڈی کے تقریباً سارے سیل تھوڑا بہت بناتے ہیں۔ جو کھانے ہم کھاتے ہیں، جو پولوشن ہے، جو ٹاکسک چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، وہ ہمارے جسم میں جا کے آکسیڈیشن پیدا کرتی ہیں، آکسیڈیٹیو سٹریس پیدا کرتے ہیں، اس سے فری ریڈیکل بنتے ہیں، اور ان فری ریڈیکل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اینٹی آکسیڈنٹ چاہیے۔ تو یہ گلوٹاتھیون جو ہے یہ ہمارے باڈی کا سب سے پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ اس کا فائدے بہت سے ہیں، امیون سسٹم کو بوسٹ کرے گا، تمام جتنی کرونک ڈیزیز ہیں ان سب میں اس کا رول بہت زیادہ ہے۔ یہ کم ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام بیماریاں آ رہی ہیں۔ امریکہ میں موت کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک دل کی بیماریاں ہیں، دوسرا کینسر ہے، اور تیسرا میٹابولک ڈیزیز جس میں شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد، آٹو امیون ڈیزیز، یہ ساری آ رہی ہیں آج کل۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے ہمارے جسم میں وہ گلوٹاتھیون ہے۔ آج میں اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا، کس خوراک میں ہے۔ کوشش یہی کریں کہ خوراک سے لیں۔ سپلیمنٹ بہت مہنگے ہیں اس کے، اور 90% سپلیمنٹ 2 نمبر آ رہے ہیں۔ میں آج ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کیسے ان کی پہچان ہے۔ یہ 3 امینو ایسڈ ہیں، گلائسین، ایل گلوٹامک ایسڈ اور لائسین بنتا ہے۔ اور یہ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ خوراک بیف ہے، گوشت ہے، انڈے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تینوں وٹامن جو ہیں ان خوراکوں میں پائے جاتے ہیں۔ میں آگے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ نارملی بھی 30-40 سال کے بعد ہمارے جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے، پریشانی ہے، دوائیاں بہت کھاتے ہیں، ڈرگ ہے، پولوشن بہت ہو گئی ہے، پروسیس فوڈ ہے، اس میں کوئی 10,000 کیمیکل ہیں۔ پھر ساری وجہ پروسیس فوڈ بھی ہے، اور اس کے بعد شوگر، ریفائنڈ شوگر جو ہے، یہ میں آگے لیکچر بتاؤں گا ریفائن کیا ہوتا ہے۔ اچھی بڑی چیزیں تھیں، اس کو ریفائن کر کے انہوں نے زہر بنا دیا ہے۔ اور پھر الکوہول، اور پھر فیٹی لیور، یہ بڑی کاز ہیں گلوٹاتھیون کو کم ہونے کی وجہ سے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب جتنے ٹاکسین ہیں یہ ہمارے سیل کے جو پاور ہاؤس ہے مائٹوکونڈریا، اس پہ اٹیک کرتی ہیں، سب سے پہلے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ تو یہ کیونکہ پاور ہاؤس ہے، ساری انرجی یہ بناتا ہے، تو اس کے بعد پھر کچھ بچتا نہیں ہے، پورا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس کو صحت مند طرز زندگی اور خوراک سے بڑھائیں۔ ہیلدی آرگینک فوڈ ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ سلیپ لیں، 7 سے 9 گھنٹے سوئیں، اور 9-10 بجے ہر حال میں سو جائیں۔ اور ایکسرسائز ہے، وہی لو کارب ڈائٹ، وہی اب جو چل رہا ہے۔ فاسٹنگ ہے، 2 کھانے کھائیں۔ کس چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ یہ سلفر کنٹیننگ جو ویجیٹیبل ہیں، کھانے ہیں، ان میں بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے کروسیفیز ویجیٹیبل ہے، پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، سلاد کے پتے ہیں، یہ بروکلی ہے، ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز میں بہت زیادہ ہے، سلفر کنٹیننگ آئٹم ہے۔ یہ ڈیلی 1 آدھ پیاز ہر حال میں کھائیں۔ لہسن ہے، یہ 3-4 توریاں آپ کھا سکتے ہیں۔ لونگ ہے، ابھی ریسنٹلی سب سے اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ لونگ میں پائے گئے ہیں، اور اس کا آئل ہے۔ یہاں تو 2-3 لونگ کھا لیں، اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، 1 چٹکی ڈال لیا کریں سبزی میں، کھانے کے اوپر یا پالک میں، جو چیز بھی کھانا چاہیں، اور یہ 1 ڈراپ یا 2 ڈراپ لے لیں۔ پھر ہلدی کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ہر حال میں لینی ہیں، اور خوراک وہی گراس فنش کوشش کریں، بیف ہو، مٹن ہو، دیسی مرغی ہو، کلیجی، دل ضرور کھانے ہیں۔ انڈے کوشش کریں کہ دیسی انڈے ہوں۔ پھر جیسے میں بتا رہا تھا کہ مچھلی ہے، اور یہ سی کیرپ جو ہوتا ہے یہ سمندری گھاس ہوتی ہے، یہ سمندری پالک سمجھ لیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اینڈ پہ کنکلوژن کیا ہے کہ کوشش کریں کہ سنتھیٹک سپلیمنٹ اوائڈ کریں، ان سے بچ کے رہیں۔ نیچرل وٹامن جتنے ہمارے، جیسے میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، اے، ڈی، ای، سی، بی، یہ 50% اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں۔ باقی کام تو کرتے ہیں اپنا، لیکن یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں، بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ آج کل جو سب سے زیادہ آ رہا ہے گلوٹاتھیون کے بعد، وہ الفا لیپوک ایسڈ ہے، NAC ہے، یہ پریکرسر ہیں۔ یہ آپ لیتے ہیں تو گلوٹاتھیون بڑھتا ہے باڈی میں۔ اور ایل گلوٹامین ہے، اومیگا 3 ہے، یہ بھی بہت ضروری سپلیمنٹ آ رہے ہیں، یہ آپ سارے دیکھ لیں۔ یہ آج کل ایل آرجینین کے سٹرین کے بارے میں آ رہا ہے ایک جگہ، ابھی تک ان کا رول اسٹیبلش نہیں ہے، صرف 2 کا رول اسٹیبلش ہے، الفا لیپوک ایسڈ اور گلوٹین، اس لیے میں ان 2 کے بارے میں تفصیل بتا رہا ہوں۔
सेलेनियम रिच फूड जैसे हैं, ब्राज़ीलियन नट हैं, गोश्त है, फ़िश है, लिवर है, एग है, उनमें पाया जाता है। ये देख लें आप, सबसे रिच सोर्स है। और मिल्क थसल, ये एक नई फूल आया जैसे हमारे सनफ्लावर है, सूरजमुखी के बीज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका रोल बहुत आ रहा है आगे। तो सबसे ज़्यादा अभी मसला क्या आ गया है कि इतने ज़्यादा टॉक्सिन बढ़ चुके हैं हवा में, खानों में, पानी में, हर चीज़ में, कि हमारे जिस्म में जो ग्लूटाथायोन बन रहा था वो कम हो गया। आज से 100 साल पहले खाने नेचुरल थे, आगे मैं बताऊंगा आपको, तो इससे टॉक्सिन कम थे, तो बॉडी का वो पूरा था। अभी इसलिए आपको सप्लीमेंट 90% लोग कह रहे हैं कि सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। अभी जो खुराक आ रही है प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, उसमें 10,000 से ज़्यादा केमिकल आ रहे हैं। अल्कोहल का ये रोल है, ये फूड जितना आ रहा है सब में केमिकल है, भरे हुए हैं, इनमें पॉइज़न है। इसलिए ये जब खाएंगे तो फिर आपका जो बॉडी का ग्लूटाथायोन है वो कम पड़ जाएगा, फिर आपको लेना पड़ेगा। ग्लूटाथायोन के इसके ज़्यादा फ़ायदे है कि बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसमें बताया था कि दवाइयाँ जितनी आप जहरीली दवाइयाँ खाएंगे, टॉक्सिन आएंगे लिवर में, ये उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। और P450 एंजाइम को बूस्ट करता है। ये इंसुलिन सेंसिटिव बहुत बढ़ा रहा है, इस पर बहुत रोल आ रहे हैं इसके आजकल शुगर कंट्रोल करने में। PCOD जो औरतों में, बच्चियों में आ रहा है, ब्रेन हेल्थ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिमागी अल्जाइमर, यादाश्त, राशा, इसमें बहुत अच्छा रोल है। टेंशन, एंग्जाइटी कम करने में ग्लूटाथायोन का रोल बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेमेशन, सोजिश कम करता है तकरीबन हर चीज़ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं जो लंग में बलगम निकालने के लिए, फेफड़ों के, उसमें बहुत अच्छा रोल है इसका। और आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो लिपोसोमल है। ये आजकल रंग गोरा करने के लिए भी बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसलिए अपने पैसे बचाएं। ये बिल्कुल फ्रॉड है, पैसे ज़ाया हो जाने हैं। जो ही आप बंद करेंगे वापस वही आ जाएगा, क्योंकि इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है। जो बेस्ट सप्लीमेंट है वो लाइसोसोमल ग्लूटाथायोन है स्प्रे, क्योंकि दवाई खाने से 70-80% मैदे में ज़ाया हो जाएगा। या L-एसिटाइल ग्लूटाथायोन है, ये है। 500 मिलीग्राम की गोलियाँ आती हैं, बहुत कम फ़ायदा है। असल फ़ायदा जो है इसका जो है वो ये क्रीम लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं आजकल, रंग गोरा करने के लिए, बहुत फ्रॉड है। ये ड्रॉप आते हैं, मुंह में लें, मुंह से 90% एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। स्प्रे आ गया है, ये आप कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है एब्ज़ॉर्ब का, गोलियां बहुत कम एब्ज़ॉर्ब होती हैं। ये भी इसी तरह स्प्रे हैं, अब नाक में इन्हेलर भी आ गए हैं। तो ये बेस्ट तरीका है। अगर आपने सही पैसे खर्चने हैं तो वो ये लें ताकि फ़ायदा हो आपको। तो ये सारे इसके तरीके थे। ये पैसे ज़ाया करने से बेहतर है इतने पैसे ज़ाया ना करें। मेरी फिर यही है कि रंग गोरा करना कभी नहीं चाहिए। देखिए स्किन के नीचे ये मेलानोसाइट हैं, ये काला रंग बनाते हैं। जब तक ये रहेंगे रंग गोरा कभी नहीं होगा। ये जिस लोगों, काले लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइट लोगों में कम होते हैं। तो जो ही आप क्रीम लगाते हैं ऊपर ऊपर उसको मेलानिन को ज़ाया करेगा, नीचे सेल रहेगा। जो ही आप बंद करेंगे दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए पैसे ना ज़ाया करें। फिर मैं आखिर में बता दूं कि सबसे बचना है तो ऑर्गेनिक नेचुरल फूड। क्या है वो? हमारा जैसे देसी बैल है उसका गोश्त, बकरे का, देसी मुर्गी, ये सब्ज़ियाँ, ख़ासकर बंद गोभी, फूल गोभी, ये हमारे किन्नू माल्टे आते हैं देसी, ये बेहतरीन है। ये फ्रूट हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, स्ट्रॉबेरी, ये आप ले सकते हैं, बेस्ट हैं। ये सब्ज़ियाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स यही हैं, सस्ती भी हैं, पूरी भी हैं, ये सबज पत्तों वाली ज़्यादातर आती। सबसे इम्पॉर्टेंट सब चीज़ों में हमारे यहाँ जैसे हम रोस्ट करते हैं, पकाते हैं खाने, सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये 3-4 मिनट से हल्की आंच 30-40 डिग्री से ज़्यादा हीट पे ना पकाएं, नहीं तो सब ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए यही वजह है कि सब कुछ के लेने के बावजूद भी लोगों में ये पूरा नहीं हो रहा है। फिर फास्टिंग ज़रूर करनी है, 2 खाने खाने हैं, कोशिश करें। ये सबसे मजबूत मुफ्त ट्रीटमेंट है जो आगे फ्यूचर में आपको आएगा। फिर तीनों एक्सरसाइजेज जैसे मैं बता रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग करें, HIIT 1 मिनट कर लें और वॉक करें, ये तीनों मिला के करें तो बहुत बेहतरीन है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर नींद आ गई है, गहरी नींद लें 7-8-9 घंटे। ये रेफरेंस है सारे, ये आप देख लें। ये है, ये रिसेंटली देखें सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो देखें, हल्दी में, सिनामन, दालचीनी में, रोज़मेरी, ये यहाँ नहीं आता, वालनट, अखरोट है और रेड बीन है, इनमें बहुत ज़्यादा, और ये डार्क चॉकलेट में है। तो ये खाने भी हैं, बाकी जो बताएं उनमें भी हैं। ये कोशिश करें नेचुरल खाने से लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।